जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं केपी सिंह तुहाडा स्वागत करदा। टू द पॉइंट विच अज गल करनी हैगी उस फिल्म की जिस फिल्म करके पूरे सिख जगत में जिहड़ा रोस पाया जा रहा है। SGPC अपने पद्धर ते फैसले सुना रही है कि श्री अकाल तख्त साहब ने जिहड़ा फैसला सुनाया है उस दे विचाले ये सवाल उठ खड़ा होया कि हरिंदर सिंह सिक्का जिहड़े फिल्म निर्माता ने नानक शाह फकीर जिहड़ी फिल्म हैगी है उन्होंने छेकन नाल की ये विवाद खत्म हो गया। इस सवाल ते असीं बहस करनी है कि छेकन नाल विवादां दा दी एंड है। फिल्म ते विवाद अज बहस क्यों कर रहे हैं तो दस टू द पॉइंट विच बहस इस करके कर रहे हैं कि फिल्म नानक शाह फकीर विवाद ते श्री अकाल तख्त साहब का बड़ा फैसला आया। 5 सिंह साहिबाना ने फिल्म निर्माता हरिंदर सिंह सिक्का नूं पंचों छेक दिता। SGPC वालों फिल्म नूं झंडी देने वाला पत्र वापस ले लिया गया। सकत्तर रूप सिंह ने सिख संगत तो माफ़ी मंगी है। SGPC ते DSC MC नूं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तो राहत नहीं मिली है, जिवें कि वो अपील कर रहे थे। सुनवाई होवेगी पर वो रिलीज़ तो बाद होवेगी। दोवें कमेटियां ने सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की है। देश विदेश में फिल्म की रिलीज़ तो पहला सिखां के रोस मुजाहरा उजारी है कि सिख भाईचारे वालों सिखी सिद्धांतां के विरुद्ध फिल्म बनाने के इल्जाम लगे है। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह होरां ने की किया, पहला सुन लगे। हरिंदर सिंह भी मुड़ सिखां दा खून डोलण लई रची गई साजिश दा एक मोहरा बन के निंदणयोग रोल निभा रहा है, जो वार-वार समझाउण दे बावजूद भी फिल्म नूं रिलीज़ करन लई विजद है। इसलिए 5 सिंह साहिबान ने हरिंदर सिंह दे हठी वतीरे नूं देखदिआं उस नूं पंथ विचों छेक दिता है। देश विदेश दीआं सिख संगतां नूं आदेश किया जाता है कि वह हरिंदर सिंह नाल किसी किस्म की भी समाजिक धार्मिक ते रोटी बेटी की सांझ न रखण। जेकर फिर भी सरकार वालों फिल्म ते पाबंदी नहीं लगाई जाती तो निकलण वाले गंभीर सट्टियां लई भारत सरकार ते सूबा सरकारां जिम्मेवार होणगीਆਂ। जेकर कोई भी सिनेमाकार ये फिल्म अपने सिनेमे घर विच रिलीज़ करता है तो उत्थे उस सिनेमे दे होने वाले जानी माली नुकसान का खुद जिम्मेवार होवेगा और सिक्का जिम्मेवार होवेगा। जिन्हों ने चिट्ठी दी उन्होंने बुला के पूछांगे, जी सब कमेटी बनी उन्होंने पूछांगे। बीबी जगीर कौर कहंदे कि मैनूं फिल्म बारे पता नहीं सी, मैं जाके केवल पोस्टर रिलीज कीता। ये बीबी जी नूं पूछो, मैनूं उहदे बारे नहीं पता। सवाल इस बहस के विच कोई पूछना है, सवाल ये पूछना है कि फिल्म नानक शाह फकीर के विवाद के आस्था तो अदालत तक पुजण लई जिम्मेवार कौन है क्या, इस सवाल पर असीं बहस करनी हैगी। खास मेहमान साडे नाल मौजूद है पैनल के उन्होंने तुहाडा तारुफ करा रहे हैं। डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों सिख बुद्धिजीवी ने। ढिल्लों साहब बहुत स्वागत है तुहाडा। दर्शन औलख इन्होंने कई फिल्मों के बतौर अदाकार बतौर लाइन प्रोड्यूसर बड़िया भूमिकावां इन्होंने निभाइयां हैगियां ते औलख साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। अमरिंदर सिंह ये श्रोमणी अकाली दल की नुमाइंदगी करते हैं तो साबका मैंबर ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। अमरिंदर सिंह जी तुहाडा बहुत स्वागत है। सुरजीत सिंह स्वैच कांग्रेस तो ने, सुरजीत सिंह स्वैच नाल वकील भी ने, स्वैच साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। मेजर डॉक्टर AP सनवारिया साहब ये भारतीय जनता पार्टी नुमाइंदगी करते हैं, RSS तो इत्थों तक पहुँचे है। सनवारिया साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल दर्शन औलख, फिल्म ते विवाद इन्ना होना चाहिए सी, जे नहीं होना चाहिए सी तो तुहाडे कोल तर्क है कि? KP जी गल इस तरह है, फिल्म 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲॉप ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। YouTube ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, अमरिंदर सिंह जी ये विवाद के लिए श्रोमणी कमेटी जिम्मेवार है? देखो भाई साहब, सारा जिहड़ा विवाद है, पहली गल तो बहुत मंदभागा विवाद है। मैं इस सारे विवाद लई खाली सिक्का साहब जिम्मेवार नहीं है। एक कोई भी नॉर्मल आम आदमी
ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲਵਲਾ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਉਹ SGPC ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੀ, ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ, ਕੀ ਨੈਕਸਸ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਾਬੋਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ? ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਿਡਨ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਹਿਡਨ ਹੈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਿਡਨ ਹੈਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਹਿਡਨ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ RSS BJP ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਹੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇਕ ਦੇਵੇ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ? ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਕਤਵਰ? ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ? ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਿੱਕੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪੰਚੋ ਛੇਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਬਗੈਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਏ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਲਏ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੈਨ ਦ ਜਸਟਿਸ ਗਿਵਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਤਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਰ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੰਦਭਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਪਾਇਆ। ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਵੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਿਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨਾਦਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੈ ਕਿਆ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਆ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਸਲੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਵੱਡਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਛੋਟਾ? ਏਪੀ ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ये फिल्म नू कंडम कर रहे सी, खराब कर रहे सी कि बहुत खराब है ये। बट ओवरनाइट जो फैसला होता है कि हुण वो कहते जी एक कहना कि पंजाब विच वो रिलीज नहीं हो रही, बट सरकार दा अपना रुख तो हुंदा ही है। जदों वो रिलीज हो जाओ तां की करूं, डिसीजन तां पहले लेने पैंदे ने। हुण रिस्पॉन्सिबिलिटी ढिल्लन साहब ने राइटली दस्सिया कि तुसीं डिसीजन आपदी सरकार तो दवा दो ना। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾ ਦਿਓ ਡਿਸੀਜਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੋ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੋ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਮਾਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਦਮਾਵਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਦਲਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਚੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਚੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਜਜਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ? ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ 84 ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗੇਂਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਸੁਣੇ? ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ 80 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਕੋਰਟਸ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਤਾਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਗਲਤੀ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਹੋਈ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੇਕਤਾ ਪੰਥ ਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਪੰਥ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਤੀ ਅਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹਰਾ ਤੋਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਤੀ ਅਸਕਰ ਤੋਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਅਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਆ। ਜੇ ਅਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਣ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ। ਤੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ ਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹੀ ਅਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਉਸਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ KP ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਵਾਤੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 2015 ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦੋ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਿਓ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ SGPC ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਲਮ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਤ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 1 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਤ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਪੈਸਾ ਕਰੇ? ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। BJP ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ? ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦਮਾਵਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ पे नहीं लगी, वो जो ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਉਹ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਨੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 5566
ਮਿਤੀ ਸੀਗੀ 30/5/2003 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕਾਵੇਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੋਰ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਲਦੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਖੋਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੀ। तो इस करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਇਸ਼ੂ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2003 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 5566 ਮਿਤੀ 30/5/2003 ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਫਾਰਮਲੈਸ ਆ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तो गुरु की कहते हैं जोत आ एक तो दूसरी तो तीसरी चलती आ रही है और जोत ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू द फॉर्म ऑफ गुरु ग्रंथ साहब। तो ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਟੂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ। ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖੋ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਆਫ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 2-3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ। तो सिखां ਲਈ भी ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਹੈ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਗੋਡਸ ਐਂਡ ਗੋਡੈਸਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर ਵੇ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर ਵੇ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਆਫ देयर ਰਿਲੀਜਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਬੜਾ ਲਿਬਰਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਹੈ। ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਜਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਆ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਨੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਏਪੀ ਸਨਵਾਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਏਪੀ ਸਨਵਾਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ? ਸੁਣ ਲਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਪੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ सम्मान करना। मैं ये पूछना चाहता है इन्होंने तो कि गुरु जी दी फ्रेम फोटो, माफ करना जे मैं कुछ छोटी गल कह दिया था, मैनू माफ करिए, कि गुरुद्वारा ते हरेक गुरुद्वारे ते वो फोटोआं ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫੋਟੋ ਨੇ ਜੀ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਦਾ ਸਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਉਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਸੀ, ਪਤਲਾ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਸਾਰੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਕਮਸ ਵਨ ਵਿਦ ਗੋਡ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਆ, ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਏ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਦ ਗੁਰੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਏ ਗੋਡ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਏ ਸਿੱਖ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿੱਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਣਾ ਬਣਿਆ, ਲਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੋਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਧਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਾਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਝਾਕੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖੀ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਝਾਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਝਾਕੀ ਪੱਧਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ, 10 ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਰੇਖਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਸੀ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਣਾ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਸਾਰਾਮ। ਇੱਕ ਜੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਜੀ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਗਲਤ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਰੇਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 10 ਪਤਾਲਾਂ, ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰੇਕਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸੁਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ, that is all wrong and humble। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ, let me tell you one thing, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕੀ, ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਚਲੋ ਇਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਪਾਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੋੜਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਪੀ ਜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 80% ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯਤਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਪੱਗ ਦਾ
ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। 2015 ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, तो किसी फलाने स्कॉलर ना गल कर ला, फलानी यूनिवर्सिटी चला जा, फलाने विद्वान की कोई भाई कान सिंह की फलानी किताब पढ़ ला, कुछ नहीं कहा गया। तो मैं समझदा कमज़ोरी जिहड़ी हैगी आ पहली वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, फिर श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार की, क्योंकि बहुते लोग हुण डरदे आ, खुल के गल नहीं करते। मैं कदे झूठ जिंदगी च बोलिया नहीं, ना मैनूं बोलण की लोड़ आ। डॉक्टर ढिल्लों ने जिहड़ी गल कही, अमरिंदर सिंह आ रहा तुहाडे कोल, अमरिंदर सिंह जी सुनाली सवाना में, अमरिंदर सिंह जी जिहड़ी गल डॉक्टर ढिल्लों ने कही है, तुहानूं भी ये सारे लोग ही जिम्मेवार लगदे? देखो ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਫਿਲਮ। ਸਿੱਕਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੰਗ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੁੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਈ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਰੋਲ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧਾਰੀਆ। केपी जी, और उन्हें मैं विद्वान साढ़े साथी इतने ढिल्लों साहब बैठे हुए ने, और अभी मैं अमरिंदर सिंह जी साहब ने भी सुन रहा सी कि, और आप जी ने क्वेश्चन पुट किया कि हुण एक सिख सेंसर बोर्ड बनना चाहिए, नंबर 1 जे वो नहीं बनता, एक आदमी तो उत्थे सिक्खी दा ज्ञानी उत्थे बैठे। अभी डिबेट विच हुण निकल के निकला, मेरे साथी अमरिंदर जी ने कहा जी कि साडा धर्म जिहड़ा ना हिंदू धर्म तो वखरा है, उन्होंने थोड़ी खराबी जी अपना पद्धति की गल की, लेकिन वो पद्धति जिहड़ी तुहाडी पद्धति है, हुणे ढिल्लों साहब ने कहा कि जिन्नी कुरीतियां ये सिक्खी धर्म विच ने उन्हां नूं पहले खत्म करोगे, जिदा चमत्कार साडे सिक्खी किथे गुरु हुणे मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। गुरु गोल्डन टेंपल ਮੇਜਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧਾਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਚ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਲੀ ਪਾਓ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਂਡ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗਲਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ SGPC ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਦੁਰਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਰਾਹੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 2015 ਚ ਆ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਣ ਲਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨशाह तो गुरु ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀਆਈਡੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲਏ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ? ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ। ਲੈਵਲ ਇਹ ਲੈਵਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਨਵਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨੀ ਸਾਰ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਕੇ ਹੁਣ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਤ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾਦਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਲਮ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟਲ ਗਲਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਸ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰੋਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ ਜਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇ, ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।